सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस समय शुरुआत असीं करांगे पंजाब च हो रही सियासत दे नाल। जी हां, वड्डी खबर है। वड्डी खबर इस करके भी है क्योंकि एक पासे किसान अंदोलन जारी है दिल्ली दे विच ते दूजे पासे किसानां दे नाम दे उत्ते सियासी पार्टियां सियासी आगुआं दे विचाले वार पलटवार जारी है। विरोधियों के उत्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों तिखा वार किया गया है ते केजरीवाल दे उत्ते सीधा निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि केजरीवाल नूं झूठ बोलण दी आदत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधिया, कहा कि खट्टर नूं कुट्टण दी आदत है। हरसिमरत कौर बादल ते भी मुख्यमंत्री बारे उन्होंने कहा कि मैनू ईडी का कोई डर नहीं है। 13 साल तक अकाली दल करके ही मैं अदालत दे विच रहा। 13 साल हुण लग जाण दा भी कोई गल नहीं है। यह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए नजर आए ने। तो डिजिटल संवाद मुख्यमंत्री दे वल्लों किया गया। सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के लोगों के नाल गलबात की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानी अंदोलन का जिक्र किया, दिल्ली च हुई मीटिंग का जिक्र किया ते नाल ही उम्मीद की कि पूरा मसला जल्द हल हो जाएगा। पर दूजे पासे विरोधियों के उत्ते तिखे शब्दी वार भी करते नजर आए। हरियाणा सरकार के उत्ते हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उत्ते जबरदस्त तिखा शब्दी हमला किया। उन्होंने कहा कि खट्टर नूं कुट्टण दी आदत है ते केजरीवाल ते निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल नूं झूठ बोलण दी आदत है। तो विरोधियों के उत्ते तिखा शब्दी हमला करते हुए नजर आए ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तुहानूं सुणवावांगे मुख्यमंत्री ने की कुछ कहा है। दरअसल यह पूरा मामला किसानी अंदोलन तो शुरू होंदा है। केजरीवाल सरकार दे वल्लों जिहड़े कानून लागू कर दिते गए, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई केंद्र के कानूनों की, उसनूं लैके मुख्यमंत्री ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया सी। केजरीवाल आके उस पूरे मुद्दे उत्ते बोल चुके हैं। तो एक बार फिर तो मुख्यमंत्री ने निशाना साधिया ते इल्जाम लगाए कि केजरीवाल नूं झूठ बोलण दी आदत है। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ बस आदत ही है झूठ बोलने की, ਇਹਨੂੰ और वो खट्टर ਨੂੰ लोगों ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ झूठ बोलने की। और ये अकाली दल की है ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ है, ये तो पता नहीं है किन्ने किस किस्म का इत्थे पढ़ाई हुई है जी और कित्थे पढ़ी है रब जानदा। लेकिन ये भी वही जी है, तीनों ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ किस्म के बंदे सानू टक्करे ने इत्थे। पहला तो केजरीवाल मैनू समझाए, हुण गल कुछ होर कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। दूसरा मैं पूछना चाहना कि जब सारे सूबे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ? ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕੁਝ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਚੁਸਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ हरसिमरत कौर बादल कि अमरिंदर सिंह ईडी करके उत्थे गया हुआ है। वो बई 13 साल तेरे ईडी करके तो मैं अदालत च रहा। ये नहीं, ये बादलों ने मेरे ते किते जेड़े मुकदमे और केस किए से। तो मैनू ना समझा ईडी उडी का। मैनू ईडी उडी का कोई फर्क नहीं है, जिन्ने मर्जी लगे रहे। 13 साल पहले लगे, 13 साल हूँ लग जाएंगे। आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरस्टिड। एंड तुसीं ये झूठ बोलना है एक बंद करो। अज ये देने हुण इन्हां अपने पद्मा विभूषण अपना मोड़ता प्रेजिडेंट नूं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ? ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ करके जे असी पॉइंट्स के उत्ते गलबात करिए कि मुख्यमंत्री ने जिक्र की किया।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर साहब हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में बिहेव कर रहे हैं। वो अब पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह से बर्ताव नहीं कर रहे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में भी बर्ताव नहीं कर रहे, वो केवल और केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरह से बिहेव कर रहे हैं। कल जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए दिल्ली में तो उसके बाद किसानों से नहीं मिले जाके, उनके राज्य के लाखों किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि वो जाके किसानों से मिलें, बल्कि गृह मंत्री जी से मुलाकात करके उसके बाद बोले ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या गृह मंत्री जी से उन्होंने देश की सुरक्षा के बारे में बात की थी या किसानों के मुद्दे पे बात की थी? कैप्टन अमरिंदर साहब बताएं कि उन्होंने जब गृह मंत्री जी से मुलाकात की तो उन्होंने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पे बात की थी या इस मुद्दे पे बात की थी कि किसानों के आंदोलन को कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाए? आप जब बाहर निकल के आए तो आपने किसानों के पक्ष में नहीं बोला, आप किसानों के आंदोलन के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि आप इस बिल के खिलाफ हैं तो आपका दोगलापन उजागर होता है कैप्टन साहब। ਤਾਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेंगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी, ये सरकार का संकल्प है। और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज़रूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਇਹ ਸੋਧ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ कर देते जाए। साफ कह दिया भी जो 3 कानून है उनको वापस ले, पर सरकार कुछ अमेंडमेंट करनी चाहती सी पर वो सानू प्रवान नहीं हुई। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत वधिया ने, बहुत देख के बनाए गए ने, पर कल वो मन गई है साडियां दलीलां दे सामने, किसानां दीयां दलीलां दे सामने भी साडे कानूनां दे विच नुक्स ने। ਅਸੀਂ 9 ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, 9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਦਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। किसानी अंदोलन सिखरां ते है, हर तबके दा इस अंदोलन नूं साथ मिल रहा है। हर कोई वक्खो वक्रे तरीके नाल किसानां दा समर्थन कर रहा है। गल सियासतदानां दी कीती जावे तां चाहे किसानां वल्लों सियासतदानां नूं अंदोलन तो दूर ही रखिया जा रहा है, जिस करके हुण सियासतदानां ने विरोध दा वखरा तरीका लभ लिया। इह वखरा तरीका है अवार्ड वापसी। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण अवार्ड मोड़न दा ऐलान कीता तां हुण इस ते सियासत भी गरमा गई है। विरोधी इस फैसले नूं महज ड्रामा करार दे रहे ने। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅੱਜ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ 328 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ SGP ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ लिया। अगर अवार्ड वापसी की जगह पे कानून वापसी के लिए उस समय जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, उस समय इतनी साफ नीयत से जो सरकार से बात करते हैं, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के वो सरप्रस्त भी रहे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री से बात करते कि कानून वापस करो, तो ना तो बादल साहब को अवार्ड वापस करने की जरूरत पड़ती और ना ही लोगों को ये दिन देखने पड़ते। पहले तो वो पूरा परिवार जो है उनका वो बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छे बिल हैं। अब कह रहे हैं कि जी हम तो अवार्ड वापस करें। ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੇਖਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, पद्म श्री, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड जो सेंटर ने अवार्ड दिते हुए वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 37, 38, 40 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਅੰਦਾਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।